दीन दुनिया दे मालक, सर्ब कला समरथ अंतरजामी गुरुदेव पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरना अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जीओ। आप जी ने अज दा प्रसंग लड़ीवार श्री सुखमणी साहिब जी की बाणी विचों इस अष्टपदी दे विच दूसरी अष्टपदी दे अखीरले 4 पदे सरवण कीते हन। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इस बाणी विच नाम की महिमा का वर्णन किया है। उस्तत सिफत सलाह परमात्मा की वडियाई। वैसे गुरबाणी विच एक बचन आउंदा है, रब एक इस तरह की शख्सियत है, उन्होंने कोई गर्ज नहीं कि जरूर मेरी कोई वडियाई करे, उन्होंने कोई चाहत नहीं कोई ओदी वडियाई करे, कोई निंदिया करे, कोई चंगा कहे, कोई माड़ा कवे। पर जीव का भला इहदे विच है कि उस तत्व की दुनिया विच प्रवेश करे। वडियाई सतगुरु ने तो इत्थों तक कहा, जिस बंदे नूं सिफत ते सलाह 2 चीज़ां मिल जाण, वो पातशाहां दा पातशाह बन जाता है। सिफत ते सलाह, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। सिफत ते सलाह वैसे इको ही चीज़ है, पर एक चीज़ दे 2 अंग ने। सिफत करी जाइए, सिफत करी जाइए रब दी। वडियाई विच आदमी जुड़िया रहे ते एक दिन वो सलाह करन लग पैंदा रब नाल। जिवें आपां किसी मित्र नूं कहने आ भी तू टाइम कढ के मेरे कोल बैठ, पुछदा कादे वास्ते? कोई सलाह करनी है, कोई मशवरा करना है। जिन्हां ने सिफत कीती, रब उन्हां तो सलाह लैण आया, उन्हां तो पुछण आया। वैसे वो करन कारण ने सब कुछ करदा ही वो है, पर यह सच्चाई है अपने प्यारिਆਂ तो पुछण आउंदा मैं की करां। ਉਹਦੇ भी वो सलाहकार ने, ਉਹਦੇ संगी ने, ਉਹਦੇ नाल दे ने। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने सिफत कीती, परमात्मा उन्हां दी सलाह लैंदा, जिसनों बख्शे सिफत सलाह। फिर इत्थों तक गल चली जाती, कहंदे सालाही सालाह एती सुरत ना पाईया। जे कोई उन्होंने सलाउंदा रवे ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ करदा रहे तो वह फिर उस बंदे नाल सलाह मशवरा करना शुरू कर दिंदा। एक गोष्ठी शुरू हो जाती है, एक विचार वटांदरा शुरू हो जाता। तो इस सारे बचनां दे विच एक तां यह है कि उस्तत सब तो वड्डा हीरा है मनुखी जीवन का। वडियाई करनी, उस्तत करनी, ये सब तो वड्डा हीरा। ते जिहड़े उस्तत करदे गए, करदियां करदियां एक दिन नाम दा एक पारस वट्टी उन्हां कोल आ गई। एक ऐसी दात उन्हां दे हत्थ विच आई कि जो चाहीदा सी जिन्हों लाओ वो ही बन गया। नाम दे विच महिमा, जिवें अज दे शब्द विच आया कि पार जात ये हर को नाम। पार जात एक पुरातन रवायत के अनुसार स्वर्ग के 5 रुखां विचों एक रुख मन्निया गया। ਉਹਦੇ बारे प्रसिद्ध है कि पारजात रुख के थले कोई जाके बैठ जाए, जो मंगे उस वेले हाजिर हो जाता है। पारजात ਇਹਦੀ उदाहरण तां दिती, नाम की छां विच जिहड़ा बंदा बैठ गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर इंज लगता है कि पारजात विच ते नाम विच फिर भी एक होर फर्क है। भावें सतगुरां ने उदाहरण दिती कि पारजात का मतलब जो मांगो सो पावो रे, जो चाहिदा है। नाम
ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 1000 ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਿੱਟਦੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ, ਸਭ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਕਈ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਨਾਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰ ਜਾਤ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦੇ ਤਣੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਢੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ,
ਲੱਭਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ। ਬਰਤਨ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, A to Z, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਵਾਹ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਬੇਚਿੰਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਢਿੱਲੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ TV ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਦਮੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ। ਓਟ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਓਟ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਧਰਮ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਧਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ 8 ਪਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਘੰਟਾ ਕਰੇਗਾ, 2, 3, 4, ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ,
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 1000-1500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਕਾੜਿਆ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਈ ਚੁੱਕੀ, ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ, ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਟਿਕ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਵਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਮਿਣਾਂਗੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ, ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੱਡੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਮ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਘਰ ਸਨ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਸਾਧੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਲਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਵਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਚ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਗਮਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਭੀਖ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਪਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਏ, ਭੀਖ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਹੈ ਭੀਖ, ਹੈ ਦਾਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ, ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ, ਇਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ,
ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ, ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਝਿੜਕਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਧਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ, ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਬਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਿਰਤੀ, ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੀਅਤ। ਨੀਅਤ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੀਅਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਵੇਕ ਬਿਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਫਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਨੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪਨੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਕਤ, ਜੁਗਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਭੁਗਤ। ਵੈਸੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਕਤ, ਭੁਗਤ, ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ। ਮੁਕਤ, ਭੁਗਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਜੁਗਤ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਤ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਪਤ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਜੇਵਾਂ। ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ। 70% ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਔਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਪਣ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ। ਭੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਧਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5, 7, 10 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਰਤ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਗਏ ਤੌਲੀਆ ਫੜ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਧੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਦਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਤਿਓਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਭੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਦਮੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੇ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੇਰਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਪਰ ਜੋ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
पर असी दो चीज़ां खड़ियां कर दित्तियां। एक पासे असी कर दिता भी असी तां सिर्फ भगती, सिर्फ असी इस धर्म नूं कमाउणा, तां दूसरा जिहड़ा वो कहिंदे असी सिर्फ राजनीति वेखणी। हुण तुसीं वेखो जोड़ कित्थे बवेगा, उस बंदे नूं समझ नहीं आएगी, फिर राजनीतिक कोल ताकत है, वो धर्मी बंदे नूं दबाएगा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਸੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਜੋਗ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਦਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾ। ਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਦਣ। ਉਹ 100% ਉਦਣ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਭੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ ਪਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੇ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਛੋੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ 4 5 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ 5 ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਰਾਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਦੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਝਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰਵਸਤਰ ਫਕੀਰ ਧੁੱਪੇ ਲੇਟਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ 1 ਟਕਾ। ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੀਖ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਸਿਕੰਦਰ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਭੀਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤਦਾ, 2 ਜਿੱਤਦਾ, 4 ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਭੀਖ ਲੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਂ ਆ ਗਈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਏ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਪਰਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੇਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ। ਓਟ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸਤਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ ਸਹਿਤ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਓਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਓਤ ਤੇ ਪੋਤ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਵਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਕੱਢੀਦਾ ਨਾ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਰ।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨ ਇੱਕ ਰਸ ਅਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ। ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਮਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸਤੇ ਹੋਏ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਕਦੀ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਧੁਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਇੱਕ ਗਊ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗਊ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੇ ਕਰੈ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹਰਨ ਤੋਂ। ਹਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਹਰ ਲਈ, ਖੋਹ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚੋਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੋਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਫੱਬੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਰੇ ਚੋਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਰਹੀਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਤੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੁ ਨਾਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੁ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੇ ਤੋਈ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੇ ਤੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਆਪੇ ਤਰਸ
ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।